آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزاج نقد بنایا تھا. ایسے ایسے موقع آئے صحابہ پر کہ جن کی سواریاں مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر تھیں ان کو بھی سواری لانے کی گنجائش نہیں تھی. فرمایا کہ فوراً نکلو. میرے محترم دوستو، رات کو جماعت تیار ہوئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ تم گئے نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صبح چلے جائیں گے. آپ نے فرمایا کیا تم جنت کے باغوں میں رات گزارنا نہیں چاہتے؟ کیا تم جنت کے باغوں میں رات گزارنا نہیں چاہتے؟ کتنا مشہور واقعہ ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کے ارادے سے ٹھہر گئے اور جماعت روانہ ہو گئی. ہمیں بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس راستے میں کتنی تیز رفتاری سے اللہ کا قرب، وہ تو خود حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے کی محنت سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی اور سبب نہیں ہے، اور کوئی عمل اللہ کے قرب کا، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے قریب کرنے والا نہیں ہے. صحیح حدیث ہے. منتخب حدیث نے یہ روایت نقل کی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل میں. ان فضائل پر امت کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت غور کرنے کی. مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر اس راستے میں نکلنے کا جذبہ صحابہ کے جذبے کے مشابہ ہو جائے. جب تک امت میں اس محنت کا کرنے میں صحابہ والا جذبہ نہیں زندہ ہوگا اس وقت تک پورا دین امت میں زندہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. جب تک امت میں اس راستے میں نکلنے کا جذبہ صحابہ کے جذبے کے مشابہ نہیں ہوگا اس وقت تک امت میں پورا دین زندہ نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اس ارادے سے کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گئے نہیں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو جمعہ کی نماز کے لیے ٹھہر گیا تھا. آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھی تم سے کتنے آگے چلے گئے؟ عرض کیا کہ آدھے دن کا فرق ہے. میری پاس تیز سواری ہے، میں تیز سواری سے دوڑ کر پہنچ جاؤں گا ان تک. آپ نے فرمایا تمہارے ساتھیوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہو گیا، اور زمانے کے اعتبار سے 500 سال اور زمینی اعتبار سے تمہارے ساتھیوں کے درمیان مشرق مغرب کے برابر فاصلہ ہو گیا. اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ خیر کے اور بھی کام ہیں، ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے، ہم دین کے کاموں میں اپنا مال لگا کر یا کسی خیر کے کام کے ذریعے ان تک پہنچ جائیں گے، تو آپ نے یہ بھی فرما دیا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتهم. کہ عبداللہ بن رواحہ اگر تم ساری دنیا کا مال جتنا زمین کے اوپر نیچے ہے سارا کا سارا خرچ کر دو خیر کی راہ میں، تب بھی صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے. میرے دوستو عزیزوں، حضرت حیات الصحابہ میں اور منتخب احادیث میں ان روایتوں کو، واقعات کو، اس کام کی اہمیت امت کو سمجھانے کے لیے، اس کی تعلیم دینے کے لیے ان واقعات کو اور ان روایات کو جمع کیا ہے، تاکہ امت کے اندر اس محنت کے لیے وہ بیداری پیدا ہو جو بیداری صحابہ میں تھی. یہی واقعہ پیش آیا حضرت عمر کے زمانے میں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے. آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کہ معاذ تم گئے نہیں؟ عرض کیا امیر المومنین جمعہ پڑھ کر چلا جاؤں گا. حضرت عمر نے فرمایا اے معاذ کیا تم بھول گئے واقعہ جو عبداللہ رواحہ کے ساتھ پیش آیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا خطبہ سننے کے لیے، آپ کے مسجد کی نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے
اور آپ کی دعائیں لینے کے لیے ٹھہر گئے تھے. کیا تم واقعہ بھول گئے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہمیت اللہ تعالیٰ سے نقل و حرکت کی آپ کے زمانے میں تھی وہی آپ کو خلفائے راشدین کے زمانے میں رہی. میرے دوستو عزیزو، امت میں بے دینی کی ابتدا اور امت میں ارتداد کا جو اصل سبب ہوا وہ امت کا اپنے دین کو لے کر دعوت اور عمل کے ساتھ پھرنا ختم ہوا. یہ اصل سبب ہے امت کی بے دینی کا اور امت کی گمراہی کا. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس نقل و حرکت کی اہمیت کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ پورے دین کا قائم رہنا اس نقل و حرکت پر موقوف ہے. اس لیے میرے دوست بزرگوں عزیزو، یہ جو کچھ میں عرض کر رہا یہ تو ایک وقتی چیز ہے، لیکن میں پورے وجہ سے کہتا ہوں کہ اپنے یعنی گہرے مطالعے میں رکھنا چاہیے حیات الصحابہ کو، اور اہتمام کرنا چاہیے منتخبہ حدیث کے پڑھنے کا، کیونکہ حضرت جو کچھ چاہتے تھے اس کام کے بارے میں وہ سب کچھ حضرت نے ان کتابوں میں جمع کر دیا ہے. میرے دوستو بزرگوں عزیزو، اگر ہمارے سامنے صحابہ کی نقل و حرکت اور احادیث میں ان کی نقل و حرکت کے فضائل نہ رہے تو یہ کام ایک تنظیم ایک پروگرام کا بن کے رہ جائے گا. ہم میں سے ہر ایک اس کے لیے نکلنے کی یعنی اہمیت نہ محسوس کرے گا نہ اس اہمیت پر دوسرے کو اٹھائے گا. اس لیے میں ضروری بات کر رہا کہ جب حضرت سے کہا گیا کہ آپ تبلیغ کے اصول پر کتاب لکھیے، حضرت نے فرمایا کہ میں نمونہ نہیں ہوں، نمونہ صحابہ ہیں. اسے حضرت صاحب لکھی ہے تاکہ امت اس کے مطابق صحابہ کی اس محنت کو زندہ کرے جس محنت سے پورا دین زندہ تھا. میرے محترم دوست بزرگ বলেন যে এটার মধ্যে একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো যে নগদ বের হওয়া, যে নগদ বের হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে ইহতিমাম করছেন এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদেরকে নগদ বের করছেন যে এখনই নগদ কি বের হবে। ভাই উঠাউঠি হইতেছে অনেক, মেহরবানি করে একটু বসেন, একটু সময়ের জন্য বসেন, কথা পুরা হয়ে যায় তো দেখতে খুবই খারাপ দেখা যায়। মাঝখান থেকে অনেক বেশি উঠাউঠি করতেছেন, বাইরে একটু বসায় দেয়। বড় গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা, এগুলি আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনি। তো উনি বলেন যে ভাই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নগদ বের হওয়ার উপরে, এখনই বের হও, নগদ বের হওয়ার উপরে বড় তাকিদ দিয়েছেন। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদেরকে এটার উপরে উঠাইছেন যে তারা নগদ বের হয়ে যায়। ইহা তো কে এতখানি যে একজনে বলতেছে যে মাইল 3 দূরে আমার ঘোড়া আছে, 3 মাইল দূরে আমি যে ঘোড়াটা নিয়ে আসি। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটারও অনুমতি দেন নাই, বলে যে না 3 মাইল দূরে যে ঘোড়া যে আনবে সে না, বলে যে এখান থেকে বের হবে সেই যাবে। তো যে উপস্থিত, যারা উপস্থিত আছে এখান থেকেই যেতে হবে। 3 মাইল থেকে দূর থেকে ঘোড়া আনতে সময় লাগবে, দেরি হবে, বলে এইটারও অনুমতি দেন। এইভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে নগদ বের করছেন। এমনি ভাবে বলেন যে এক জমাত তৈরি করছেন, জমাত রাত্রিবেলায় মসজিদে বসে রয়েছে। তো হুজুর বললেন যে তোমরা আল্লাহ রাস্তায় গেলে না? তো তারা বললো যে ইয়া রাসূলুল্লাহ সকালবেলায় যাব, রাতের অন্ধকারে কোথায় যাই? তো সকালবেলায় যাব। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে তোমরা কি চাও না যে রাত্রিতেই তোমরা বেহেশতের বাগানে ঢুকে পড়ো, বেহেশতের বাগানে বিচরণ করো, রাত্রেই তোমরা বেহেশতের বাগানে চলে যাও, এটা কি তোমরা চাও না? তার মানে হলো যে তুমি এখনই যদি বের হয়ে যাও, তুমি এখনই বেহেশতের বাগানে ঢুকে গেলা। তো এভাবে সাহাবাদেরকে নগদ বের করার জন্য
আর আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনা, যে এটা মশহুর ঘটনা, সবাই জানে যে ভাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার জামাত রওনা হয়ে গেল, আর উনি জুমার দিন ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে জুমার নামাজ পড়ার জন্য অপেক্ষায় থাকলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে জুমার নামাজ পড়লেন। জুমার নামাজের পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখলেন, দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আব্দুল্লাহ তুমি গেলে না, তোমার জমাত চলে রওনা হয় নাই? তো উনি বললেন যে হ্যাঁ, সকালবেলায় রওনা হয়ে গেছে। উনি বলছেন এই ঘটনা দ্বারা এই কথাটারও বুঝে আসে যে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যে আমল করে সেই আমল আল্লাহ তাআলার নৈকট্য দেওয়ার মধ্যে সব আমলের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, সব আমলের উপরে। মানে আল্লাহর রাস্তার আমলে যে নৈকট্য হাসিল হবে, আল্লাহর রাস্তায় আমল ছাড়া অন্য ঘরে বসে ওই আমল দ্বারা এত নৈকট্য হাসিল হবে। এমনি ভাবে মুনতাখাব হাদিসের মধ্যে আসছে, এটা তো পুরোপুরি এইভাবেই আসছে যে আল্লাহর রাস্তার বাহির এইটা যেই পরিমাণ আল্লাহ তাআলার নৈকট্য দেওয়াবে, আর কোন আমল এইরকম নৈকট্য দেওয়াবে। আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়ার চেয়ে নৈকট্য হাসিল করার আর কোন বড় আমল নাই। আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করার আর কোন বড় আমল নাই আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া ছাড়া। সেই জন্য মেরা মুহতারাম দোস্তা বুজুর্গ বলে যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমার জামাত তো রওনা হয়ে গেছে, তুমি যে দেরি করলা, তোমার জামাত কতক্ষণ হয়েছে রওনা হয়েছে? উনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আধা বেলা আগে, সকালবেলা তারা রওনা হয়ে গেছে। এখন জুমার সময় আমি আপনার পিছনে শেষ জুমাটা পড়ার জন্য, আপনার খুতবাটা, শেষ খুতবাটা শোনার জন্য আমি ছিলাম। আমার কাছে দ্রুতগামী ঘোড়া আছে, সওয়ারি আমার খুব দ্রুতগামী আছে, আমি তাদেরকে ধরে ফেলবো। তারা আধা বেলা আগে গেছে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে তারা আধা বেলা যায় নাই, জমানা হিসাবে, সময় হিসাবে তারা তোমার চেয়ে কতখানি আগে গেছে? 500 বছর আগে চলে গেছে। জমানা হিসাবে 500 বছর আগে চলে গেছে তারা। আবার যে দূরত্ব হিসাবে বলে পূর্ব পশ্চিমে যত দূরত্ব, এই পরিমাণ দূরত্ব চলে গেছে। এতখানি ব্যবধান হয়ে গেছে তোমার মধ্যে আর তাদের মধ্যে। পূর্ব আর পশ্চিমে যতখানি ব্যবধান, এতখানি ব্যবধান হয়ে গেছে। আবার যে ভাই মানুষ চিন্তা করে এই কথা, বলে ভাই আরো তো নেক আমল আছে, তো জানমাল আরো কোন নেক আমলে খরচ করে দিয়া নেকি হাসিল করে নিব। তো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাও বলে দিয়েছেন, বলে যদি তুমি সারা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ এটাকে যদি তুমি খরচ করো, তো তাদের এক বেলার সমান তুমি হইতে পারবে না। এক বেলায় তারা যে ফজিলত হাসিল করছে, তুমি সারা দুনিয়া খরচ করেও ওই ফজিলতকে হাসিল করতে পারবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যে জমানা হিসাবে, জায়গা হিসাবে, খরচ হিসাবে, সব দিক দিয়ে একজন তারা আগে বেড়ে গেছে। তোমার চেয়ে এত আগে বাড়ছে যে 500 বছর আগে চলে গেছে। পূর্ব পশ্চিম পরিমাণ, এত পরিমাণ দূরত্ব তারা আগে চলে গেছে। এবং সারা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ খরচ করলে যা নেকি হবে, তার চেয়ে বেশি নেকি তারা হাসিল করে ফেলেছে। তো এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বলেন কথা যে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, নগদ বের হওয়া, তো নগদ বাকিও তো বের হওয়া যায়। বলে না, সাহাবাদের জজবাটা কি ছিল? সাহাবাদের জজবা ছিল নগদ বের হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের কি জজবা বানাইছিলেন? সাহাবাদের জজবা এই বানাইছিলেন যে নগদ বের হও, দেরি করে না, দেরি করে তো বের হইতে পারেই সবাই। মানে নগদ বের হওয়ার জজবা সাহাবাদের তৈরি করছে। উনি বলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জজবা ও সাহাবাদের জজবার সঙ্গে মিল না হবে, সাহাবাদের যেরকম নগদ বের হওয়ার জজবা ছিল, আমাদেরও নগদ বের হওয়ার জজবা যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পুরা দিন জিন্দা হবে না। পুরা দিন জিন্দা হওয়ার রাস্তাই হল যে মেহনতের মধ্যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইনদের সঙ্গে মিল হইতে হবে। সাহাবারা যেরকম মেহনত করছেন, আমাদের মেহনত এরকম হইতে হবে। তারা নগদ বের হইতেন, তো আমাদেরকেও নগদ বের হইতে হবে। এর কথা হলো যে এই মেহনতটাকে নিজের মন গড়া মতো না, নিজের ইচ্ছা মতো না,
বলে ভাই আমি যেরকম চাই ওরকমই করলাম, বলে না, এটাকে সম্পূর্ণ সাহাবাদের নকলে করতে হবে, সাহাবাদের জীবনী থেকে নিতে হবে, তাদের নকলে করতে হবে এই মেহনতটাকে। এই জন্যই হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি হায়াতুস সাহাবা লিখছেন, মুনতাখাবা হাদিস লিখছেন। ওটার মধ্যে সমস্ত হাদিসগুলা, যে 6 নম্বরের হাদিসগুলোকে জমা করছেন। হায়াতুস সাহাবার মধ্যে পুরা সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন এই মেহনতের সঙ্গে সম্পর্কিত যত বিষয় দিয়ে সমস্ত বিষয়গুলা তিনি ওইটার মধ্যে সাহাবাদের ঘটনাবলীগুলিকে সব জমা করে দিয়েছেন। উনি বলতেছেন এই কথা, যে কেউ এই কথা বলছিল ওনাকে যে আপনি একটা তবলিগের উসুলের কিতাব লিখে দেন, কি উসুলে তবলিগ করবে, কি নিয়মে তবলিগ করবে, এটা কিতাব লিখে দেন। উনি বলেন যে আমি কোন তবলিগের নমুনা না, যে আমার লেখা উসুল মতো তবলিগ চলবে। সাহাবারা হইলেন এই তবলিগের মেহনতের নমুনা, সাহাবারা হইলেন নমুনা। তা আমি তো হায়াতুস সাহাবা লিখে দিচ্ছি, হায়াতুস সাহাবা থেকে সবাই নমুনা নিতে পারে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা কিভাবে এই মেহনতটাকে করছিলেন, তা হায়াতুস সাহাবা পড়লে সবাই বুঝতে পারে। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, হায়াতুস সাহাবা, উনি বলেন যে ভাই আমি তো আমভাবে সবাইকে বলতেছি, আমি এটা এই বয়ানের মধ্যে কথা আসলে বলে বলতেছি, আর আমি বিশেষ ভাবেও পুরা মজমাকে বলতেছি, পুরা মজমাকে বিশেষ ভাবেও আমি বলতেছি এই কথা, যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি হায়াতুস সাহাবা এবং মুনতাখাবা হাদিস দুইটা কিতাব এই মেহনতের জন্যই রেখে গেছেন। তো কাজেই এই দুটোটা কিতাব আমাদের মোতালার মধ্যে থাকা চাই, আমাদের তালিমের মধ্যে মুনতাখাবা হাদিস তো আছেই, আগে থেকে বলা আছে, এবং হায়াতুস সাহাবাও আমাদের সবাই মোতালার মধ্যে থাকা চাই। তো এই জন্য উনি বলেছেন আমি বিশেষভাবে এই কথাটা বলতেছি। আচ্ছা, উনি বলতেছেন এই কথা, যে ভাই আরেকটা কথা বলে হয়ে গেছে, বলেন যে ভাই এই ঘটনাটা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলার ঘটনা একটা, তো একটা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার ঘটনা, আরেকটা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার জামানারও ঘটনা। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার জামানায় এক ঘটনা ঘটছে, সেটা হলো হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে কোন এক জামাতে জোড়া হয়েছিল। উনিও এরকম জুমার দিন দেরি করতেছিলেন। তো তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন এই কথা, যে হে মুআয, তুমি এখনো গেলা না, তোমার জামাত রওনা হয়ে গেছে, তুমি কি আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার ঘটনা তোমার জানা নাই? আর তোমার সেই ঘটনাটা কি স্মরণ নাই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে কি বলতেছিলেন? তো হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওই কথাটাই বললেন, যে যখন জামাত রওনা হয়ে গেছে তোমার রওনা হয়ে যাওয়া উচিত। কোন আমলের দ্বারা তুমি আল্লাহর রাস্তা ছাড়া আর কোন আমল দ্বারা আল্লাহ তাআলার এত নৈকট্য হাসিল করতে পারবে না যত নৈকট্য আল্লাহর রাস্তা বের হওয়ার আমলের দ্বারা তুমি নৈকট্য হাসিল করো। তো জুমার নামাজের জন্য দেরি করতেছেন, এই জন্যই তো মনে করতেছেন জুমার নামাজের দ্বারা, হুজুরের পিছনে জুমার নামাজের দ্বারা, অথবা মদিনাতে জুমার নামাজের দ্বারা, হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই নামাজের দ্বারা আমি আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিল করব। আর হুজুর বলতেছেন যে তুমি এই নামাজের দ্বারা নৈকট্য হাসিল এই পরিমাণ হাসিল করতে পারবে না যে পরিমাণ তারা সকালে বের হওয়ার দ্বারা হাসিল হচ্ছে, এবং তাদের আল্লাহর রাস্তার আমল দ্বারা তারা যে परिमाण नैकट्य के हासिल। इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, इरादे करो, नियतें करो और इस अज़्म के साथ नियत करो कि हमें अपनी जात से इस मेहनत को करना है और हर ईमान वाले को इस मेहनत पर लाना है। पूरी उम्मत एक उम्मती के जिम्मे, पूरी उम्मत एक उम्मती की जिम्मेदारी पर, और एक एक उम्मती की जिम्मेदारी पूरी उम्मत। इस जिम्मेदारी को सहाबा वाले जज्बे और सहाबा वाले एहसास, जरा उन्हें इस रास्ते में एक एक कदम पर अल्लाह से अजर की उम्मीदें थी। उन उम्मीदों के साथ और उन अज़ाइम के साथ और इस मेहनत से यकीन माहौल का बदलने के यकीन के साथ हमें कदम उठाना है। फरमाओ, इसके लिए कोई नक़द चाहिए, नक़द इसके लिए तैयार है।